बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। जय भारत, नमो बुद्धाय। मेरा निजी पर्सनल नाम जो है लक्ष्मी है और मेरी उम्र 22 साल दी है तो मैं स्टूडेंट हाँ, कॉलेज में पढ़ती हाँ जी, MCA करती हाँ। तो मैं बाल क्यों कटवाई तो मैं पागल तो नहीं हो गई, कुछ चंगा सीखने लिए मैं बाल कटवाए आ। भगवान बुद्ध जिन्हां दी करनी ते कहने विच कोई फर्क नहीं सी, जो सम्यक संबुद्ध होए आ, मतलब उन्होंने सारे ब्रह्मंड का ज्ञान हो गया। उन्होंने सिक्ख्या लैण लई मैं वाल कटवाए आ, कुछ चंगा सीखण लई ही वाल कटवाए आ। तो मैनूं तां पता नहीं सी की होना, किद्दां होना आ, या शिवर भी कोई चीज़ इदां दी शिवर भी हुंदा आ। तो ये मैनूं दस्सिया मेरे चाचा जी राजकुमार जी ने, जो अगे बैठे आ। इन्हां ने पहला शिवर अटैंड किया सी, जिद्दां कि तुहानूं श्रावणी समंथा जी जो कि मेरे चाची जी आ उन्होंने भी दसिया। तो इन्होंने सानू दसिया कि उत्थे कुछ चंगा सिखाया जाना है। तो वो सीखण लई ही मैं आई हाँ। 10 दिन अपना घर पढ़ाई काम जो भी मैं करती हाँ वो छड्ड के, तो मैं कोशिश करती हाँ जो असी करते हैं उत्थे सेंटर में रहिंदे होया सवेर तो लैके शाम तक की करते हैं, असी की सीखते हैं वो तुहानूं दस्सण की कोशिश करती हाँ। सानू जी सवेरे 4 बजे उठाया जाता, 4 बजे उठाया जाता। 4 तो 5 बजे तक सानू टाइम दिता जाता फ्रैश होने लई, ब्रश करो, फ्लश जाओ, जो भी करना तुसी ना। तो 5 बजे सानू धम्मा हॉल, एक इदां दा हॉल आ, उत्थे मैਡੀਟੇਸ਼ਨ करने लई 1 घंटा दिता जाता। सारे जने असी बैठ के भंते जी भी भिखुनी आ बर्मा तो आए हुए आ, असी भी सारे जने बैठ के चुप करके मैਡੀਟੇਸ਼ਨ करते हैं। मैਡੀਟੇਸ਼ਨ भी की करते और क्यों करते मैं तुहानूं दसदी हाँ बाद विच। पहला शेड्यूल दस देवां की करते हैं। 5 तो 6 मैਡੀਟੇਸ਼ਨ करते हैं, फिर 6 तो 7 बजे तक भगवान बुद्ध का जो जीवन की जो होया उन्होंने पाली भाषा जी माता जी हुणी पढ़ते हैं, असी सुनते हैं, असी भी नाल पढ़ते अगर सानू आंदा है तो। फिर 7 तो 7:30 बजे तक सानू ब्रेकफास्ट नाश्ता दिता जाता है जी। तो साडे जो साडा सेवा कर रहे हैं, सानू धर्म के रास्ते चलण विच हैल्प कर रहे हैं, वो सानू बड़े ही साफ मन दे नाल नाश्ता दिंदे आ। और असी जिद्दां कि भंते जी ने दस्सिया अपने आप कुछ नहीं लेंदे, मन नूं मतलब स्थिर रखण लई अपने आप कुछ नहीं जाके खाना, जिन्ना चਿਰ ਉਹ नहीं दिंदे उन्ना चਿਰ नहीं खाना, और वो टाइम ते दिंदे आ सारा कुछ। तो सवेर नूं सानू चाह
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾ। ਤੋਂ 7 ਤੋਂ 7:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 7:30 ਤੋਂ 9 ਵੈਸੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਫਿਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 11 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। 11 ਤੋਂ 11:30 ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆ। ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਦ ਪੱਦ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ, ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਤੋ 1 ਵਜੇ ਫਿਰ 11:30 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਰੈਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ 1 ਤੋਂ 2 ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 2 ਤੋਂ 3 ਧੰਮ ਦਕਸ਼ਿਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸੁਧਰੀ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਫਿਰ 3 ਤੋਂ 3:30 ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ 3:30 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ 3:30 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ 5 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, 5 ਤੋਂ 5:30 ਤੱਕ, ਔਰ 5:30 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 6 ਤੋਂ 7 ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਧੰਮ ਦਕਸ਼ਿਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਬੁੱਧ ਵੰਦਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਚਾਰਿਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਰਿਕਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੂੰਜੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਹਾਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰਿਕਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੰਮ ਆਪਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਾਇਆ, ਵਾਣੀ, ਚਿੱਤ। ਕਾਇਆ ਵਾਣੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਵਾਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ। ਔਰ ਮਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਚਿੱਤ ਦਾ ਆ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਇਆ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੋਚੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰਸੌਲੀ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ,
ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜਨਾ ਪਵੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੂਈਆਂ ਮਤਲਬ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੋਚੋ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕੱਟਦਾ ਆ ਜਾਂ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੋਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਮਨ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਔਰ ਚਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਚੋਰ ਕੋਲ ਚਾਕੂ ਕੱਢਦਾ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੇਮ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਚੋਰ ਨੇ ਵੀ, ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਗੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਜੋ ਮਿਲਣਾ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕਠੌਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ। ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਓਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੀ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਵਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ, ਚਿੱਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ, ਮਨ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕਠੌਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ। ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸੰਤ ਸਿਰਫ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਬੰਦਾ, ਬੁੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਾਂ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਔਰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ 10 ਸ਼ੀਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੰਤੇ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸ਼ੀਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਏ ਨਾ, ਪਾਣਾਤੀ ਪਤ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੀਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਧਿਨਦਾਨਾ ਵੀਰਮਣੀ ਸਿੱਖਾ ਪਦਮ ਸਮਾਧਿਆਮੀ। ਅਧਿਨਦਾਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਸੰਤ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੀਲ ਕਾਮੇਸੂ ਮਿੱਛਾਚਾਰਾ ਵੇਰਮਣੀ ਸਿੱਖਾ ਪਦਮ ਸਮਾਧਿਆਮੀ। ਕਾਮੇਸੂ ਮਿੱਛਾਚਾਰਾ ਮਾਨੇ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸ਼ੀਲ ਹੈਗਾ ਆ ਮੂਸਾਵਾਦਾ ਵੀਰਮਣੀ ਸਿੱਖਾ ਪਦਮ ਸਮਾਧਿਆਮੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਹੈ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਏ, ਮਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ। ਚਿੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ 1 ਵਾਰੀ ਸਹਿ ਲੂ, 2 ਵਾਰੀ ਸਹਿ ਲੂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣਾ 1 ਵਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਰੀ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ, ਭਰੀ ਜਾਣਾ ਗੁੱਸਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਣਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਥੱਪੜੋ ਥੱਪੜੀ ਹੋ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਮਾਈਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ, 5th ਟਾਈਮ ਆ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ। 5 ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਚਾਰਿਕਾ ਹੋਈ, 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। अगर